ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ। अलवर के लागे कुछ गुंडिया ने रोकया, 5 उन्हों की तादाद दसी जाती है, फिर मुड़ के घड़ीस के टिले ते लै गए, यानी एक टिले ते लै गए। तो उस तो बाद 2 घंटे उन्होंने ये वहशत जी है वो उत्थे औरतें नाल कीती, नाले कुटिया मारिया उन्होंने, और बाकायदा उन्होंने मुड़ के फिर वीडियो बना ली। और जो गैंगरेप किया गया वो सारा इन्होंने फिल्मांकन कर लिया। उस तो बाद इन्होंने धमकी दी कि जे तुसीं मूँह खोलिया तो फिर असीं ये वीडियो जी वायरल कर देनी आ। ये घटना 26 अप्रैल की सी। उस तो बाद होया कि इन्हां गुंडिया ने, इन्हां दरिंदिया ने उस जोड़े नूं फिर टैलीफोन किया ते मुड़ के टैलीफोन करके इन्होंने पैसों की मांग की कि सानू इन्ने पैसे दो, नहीं तो असीं वीडियो वायरल कर देंगे। ये गरीब जोड़ा से इन्हें आख्या कि असीं पैसे कित्थों दईए, तो मुड़ के उन्होंने वीडियो वायरल कर दी। फिर उस तो बाद ये जोड़ा पुलिस को जाता है 2 मई नूं। 2 मई नूं तहरीर लिखी जाती है, FIR दर्ज कर ली जाती है, पर उस तो बाद अज तक दोषी है जिहड़े फड़े नहीं गए। हुण मीडिया दे विच आई गल कि देखो दरिंदगी, ये बंदे जिहड़े वो ना सिर्फ एक जिस्म नूं नोचदे, एक अबला नूं लुटदे, उहदी असमत दे नाल खेडदे आ, बल्कि बाद दे विच ब्लैकमेलिंग तक आ जांदे आ, और पुलिस किते भी दिखाई नहीं दिंदी। हुण पुलिस नूं जे पुछिया जांदा कि हाँ भाई तुसीं एक्शन च क्यों नहीं आए, पुलिस वाले कहिंदे कि जी की करिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, पुलिस जिहड़ी सारी उधर रुकी हुई है। उन्हों का जवाब जोड़ा वो टके वर्गा। तो उस तो बाद जो मीडिया ने इस स्टोरी को बहुत बड़े पद्धर से छाया किया, फिर टैलीविजन चैनलों पर आई, उस तो बाद हुण दसदे आ, ताज़ा अपडेट सी शामी जी एक न्यूज़ पोर्टल की, कि इन्हां चों एक गुंडा, एक दरिंदा जिहड़ा वो गिरफ्तार कर लिया, तो उसकी पछाण जिहड़ी आ वो हो गई है, और उस तो बाद 4 की दूसरिया की भी पछाण जी कर ली गई है। पर जिस तरीके नाल पुलिस ने लापरवाही वरती है वो अपने आप के विच मैं कहूँगा कि एक दूसरा तशद्दुद है। सो इस मामले दे विच एक बारी फिर सारा कुछ उही होया जो आम तौर पर इंडिया दे विच वापरदा। तो अलवर की घटना ने एक बारी फिर उस चीज़ से मोहर ला दी है। वो किसी ने आख्या सीगा ना कि आवाम यहाँ न्याय का प्यासा हो रहा है, मेरे देश में बलात्कार पर भी तमाशा हो रहा है। तो तुसीं आप ही देख लो कि एक बलात्कार हुंदा, दिन दीनी दरिंदगी होंगी, उस तो बाद ब्लैकमेलिंग होंगी है, तो पुलिस ये कह छड़दी है कि साडे कोल फोर्स है नहीं क्योंकि वो इलैक्शन करवाउण गई है। एक न्याय जरूरी है, जस्टिस जरूरी है, कि एक इलैक्शन दे विच फोर्स दा बहाना जरूरी है, उन्होंने तो परे नहीं करता। जी बिल्कुल। अगली जी गल करते कहते हुण मोदी सरकार ते 4 लाख करोड़ के घोटाले का दोष। अजे तो फकीर होरां ने झोले चुक के जाना है, तो उस तो बाद जिहड़े पर्दे चुके जाने तुसीं आप ही अंदाजा ला लो। तो यह मामला जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच गया होया। एक तो हुंदा है ना कि कोई पोलिटिकली लाउंदा इल्जाम तराशी करदा, तो फिर आपां कह दिंदे कि चलो यार इन्हां दा तां काम है, इन्हां दा तां किस्म है, ये इस तरह की एक दूजे से दूषणबाजी करते रहते हैं, टिकट सुट्टी खेड खेडते रहते हैं। तो यह मामला जिहड़ा PIL के रूप में सुप्रीम कोर्ट च गया वा, जिथे इन्हां ते दोष लगा कि 4 लाख करोड़ रुपया अंदर कर लिया गया, और किस तरीके नाल कीता गया भी दस्सिया गया कि बिल्कुल ये वैसा ही घोटाला सीगा जिद्दां दा कोयला घोटाला सीगा, और ये घोटाला जिहड़ा 2G स्पैक्ट्रम घोटाले तो बड़ा घोटाला मन्निया जा रहा है। 4 लाख करोड़ का दावा किया गया कि 4 लाख करोड़ रुपया जिहड़ा वो अंदर किया गया, और ये बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर दस्सिया गया PIL दे विच कि किस तरह सारा कुछ होया। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 228 ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ इस तरह की जी उत्थों खुदाई होंगी सी इस तरह की वस्तुओं की, तब कुल मिला के 358 खदाना सीगियां जिन्हां की ये माइनिंग लीज जी मुड़ के वधा दी गई। सो 288 पहला मुड़ के जिहड़ा इन्हां ने एक्ट सोधिया उहदे विच फिर वध के गिणती जी 358 हो जाती है। ये दोष लगे आ, ज़्यादातर कहिंदे आ कि खजाना की जिहड़ी ये सीगी लीज वाला कामकार सारा वो बोली उन्होंने दी गई, दोबारा उन्होंने कोल ही रह गई जिन्हों के कोल पहला खजाना सी। भावे आ कि जिहड़ियां कंपनियां उत्थे मोनोपोली बना के बैठियां सीगियां उन्होंने ही अलॉटमेंट कर दी गई, तो सीधे रूप में कहा गया कि 4 लाख करोड़ रुपये का घोटाला होया, बदले दे विच डोनेशन भी ली गई है।
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਾਪੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਘੜਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਪਟੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਸੂਤੀ ਦਾ ਤੋਲਿਆ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੇਖੋ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਾਥਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਇਉਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੀੜੇ ਧਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਥਿਊ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, FIR ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਦੂ ਚ ਕਾਨਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਤਰਾਂਗੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। 100 ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਪਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪੜਪੁੰਜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2014 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਰੋਸਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ NDA ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਲਾਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
2025 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਰਿਆ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪਊਗਾ, ਸੋਕਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਚਾਹੇ ਸਿਰਸਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਖੇੜਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਪੱਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੋਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਇੱਧਰਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਕੀ ਪਿਛੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਰਾਇਤ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਮੱਚੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 13 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਦਾ ਅਸਰ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਥੱਪੜ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਥੱਪੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮਾੜਾ ਪਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਪੱਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੌਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨ ਪੱਕੀਆਂ। ਮਨ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੱਫੜ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਆ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 4-5 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ,
ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ 5-7 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਏਕਾ। ਲੋਕ ਏਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕੱਟਦਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਕਰ ਬੜੇ ਆ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੂਲ ਤੋੜ ਲਾ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਗੱਲ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਆ, ਵੰਜ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਪਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਔਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੋਰਸਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਪਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ 28,000 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। SDO ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਜੂਗਾ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਿਆਕਾ, ਕੋਈ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ।